من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله والله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পৃথিবীতে হায়াত প্রাণ দান করেছেন এবং তারপরে আমাদের জন্য মওত মৃত্যু বিধিবদ্ধ করেছেন। যার হায়াত রয়েছে তার মওত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তা ছাড়া প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জীব সব কিছুই ধ্বংসশীল। মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ইবাদত বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের হায়াত হচ্ছে কর্মজগৎ
এ দুনিয়া হচ্ছে আমলের জায়গা, পরীক্ষার ক্ষেত্র, আর মওতের পরের যে জগৎ রয়েছে আখিরা, সেটা হচ্ছে বদলার জগৎ, প্রতিদানের জগৎ। যারা জ্ঞানী মানুষ তারা চিরস্থায়ী যেটা বদলার জগৎ, তার জন্য এই কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষার জায়গায়, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য মেহনত পরিশ্রম করবে। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর ব্যতিক্রম করে রাখেননি, বরং কোরআনে কারীমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওয়াবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন, তোমার প্রতিপালকের ইবাদত চালিয়ে যাও হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যতক্ষণ মৃত্যু না এসেছে। মৃত্যু আসলে কাজকর্ম এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। দুনিয়া আখেরাতের কাজ, দিন দুনিয়ার কাজ, ভালো মন্দ কাজ সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু বাকি থাকবে ভালো রাস্তাগুলো, যেগুলো দুনিয়াতে খুলে যাবেন আখেরাতের নেকি পৌঁছাবার জন্য, আর মন্দ রাস্তাগুলো, যেই রাস্তাগুলি খুলে যাবেন মওতের পরেও পাপের বোঝা বৃদ্ধি করার জন্য। সুতরাং মাফাতিহুল খাইর, ভালো রাস্তা খোলার চেষ্টা করবেন এখানে আমল করার পরে, আর মন্দ রাস্তাগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। আমাদের তাফসীর আজকে সূরা আল ইমরানের 12 পর্ব, 12তম পর্ব শুরু হবে আয়াত নম্বর 185 থেকে। ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকে সূরা আল ইমরান আমরা শেষ করব। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, জীব মাত্রেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক জীব যার প্রাণ রয়েছে সে অবশ্যই যায়িকাতুল মউত, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, নিশ্চিত, কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই মৃত্যুর বিষয়টি, মৃত্যুর মুহূর্ত হচ্ছে বড়ই তিক্ত মানুষের জন্য, শুধু মানুষ না, সমস্ত প্রাণীর জন্য বড়ই তিক্ত। দুনিয়ার যে স্বাদ, সমস্ত স্বাদ ধ্বংসকারী এই মত। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আকসেরু যিকরা হাযিমিল লাজ্জাত, তোমরা বেশি বেশি দুনিয়ার স্বাদ ধ্বংসকারী, স্বাদ নষ্টকারী বস্তুকে স্মরণ করো। স্বাদ নষ্টকারী কি? খুব মজা লাগে এই দুনিয়া সব কিছু মজা লাগে। গাড়ি মজা লাগে, বাড়ি মজা লাগে, নারী মজা লাগে, পয়সা মজা লাগে, হ্যাঁ, গদি মজা লাগে, সব কিছুই ভোগবিলাসের সামগ্রী দুনিয়ায়, সামনে পিছনে, ডানে বামে, ওপরে নিচে যা কিছু হয় সব কিছুই মজা লাগে, ভালো লাগে। এই সমস্ত মজা ধ্বংস হয়ে যাবে এই মৃত্যুর মাধ্যমে। কল্পনা করতে পারেননি যে আমার এই দুনিয়ার মজা শেষ। এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মওতকে বলেছেন হাযিমুল লাজ্জাত, স্বাদকে ধ্বংসকারী, স্বাদকে ছিন্ন ভিন্নকারী, স্বাদকে শেষ করে দিবে পৃথিবীর, কোনো স্বাদ থাকবে না। দেখতে দেখতে স্ত্রী থেকে আলাদা, দেখতে দেখতে ছেলে মেয়ে চারিদিক থেকে ঘিরে বসে আছে, সব থেকে পৃথক, আলাদা। আপনার জগৎ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আপনি আর এই জগতের মানুষ না, পরকালের মানুষ। সুবহানাল্লাহ। আইউল মউত অর্থাৎ স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তু হচ্ছে মৃত্যু, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস। সুতরাং বেশি বেশি মওতকে স্মরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে মরণ দুনিয়ার সমস্ত স্বাদকে তিক্ততায় রূপান্তরিত করবে, কোনো স্বাদ থাকবে না। সুতরাং এই টেম্পোরারি স্বাদের জন্য স্থায়ী স্বাদকে নষ্ট করবেন না, আখিরাতের স্থায়ী সুখকে, জান্নাতের ধ্বংস করবেন না। আর স্থায়ী আযাব জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এমন কিছু হরকত নড়াচড়া করবেন না যাতে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হয় জাহান্নামে, অথবা যারা স্থায়ী তাদের সাথে জাহান্নামে যেতে হয়, যারা মুসলিম গুনাহগার ফাসিক, তাদেরকে এইসব শাস্তি কিছু হলেও, দীর্ঘ হলেও কাফেরদের সাথে পেতে হবে যদি বিনা সংশোধনে আল্লাহর সামনে হাজির হন। সুতরাং প্রতিদিনের সংশোধন আপনি করে নেন, রাতের সংশোধন সকাল হওয়ার আগেই করে ফেলেন, আর দিনের ভুল ভ্রান্তির সংশোধন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই করে ফেলেন। ইযা আসবাহতা ফালা তানতাযির মাসা
ওয়াইজা আমসাইতা ফালা তান্তাজিরিস সাবাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যখন সকাল হবে সন্ধ্যাবেলার অপেক্ষা করিও না, যা অসুবিধা নেই, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক করে নেব, এখন পোলাপান, এখন সময় আছে, হ্যাঁ নামাজ ঠিক করে নেব, অসুবিধা নেই, রোজা রাখবো, মেলা সময় আছে, অসুবিধা নেই, দান খায়রাত করবো, নেকি করবো, মেলা সময় আছে, অসুবিধা নাই, এখন তো আমার এই তো দাড়ি গজিয়েছে, এখনই দাড়ি রাখবো, দরকারটা কি, দাড়ি রেখে নেবো শেষকালে। ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরে হজ করব, ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরে দাড়ি সাদা হবে, তখন দাড়ি সাদা করব। এই হচ্ছে আমাদের এই মুসলিম সমাজ। অনেকের এটাও নেই, পরোয়াই নেই, পাপকে পাপই মনে করে না, গোনাই মনে করে না। সুতরাং মনে রাখবেন যে প্রত্যেকটি কথা কাজ রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে। সুতরাং সংশোধন করেন, ভালো কাজ করেন, মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকেন। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, এটি হচ্ছে একটি বিষয়। এই আয়াতে 4টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে 4টি বিষয় রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শোনেন। মউত এমন একটা বিষয়, যেই বিষয় থেকে, যেই বস্তু থেকে কোনো রকম পালাবার জায়গা নেই। আইনাল মাফার, মৌতের সময় কোথায় পালাবার জায়গা, আল্লাহ কোরআনে করে বলছেন, পালাবে কোথায়, কোথায় লুকিয়ে আশ্রয় নেবে। 2 নম্বর যে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে মত হয়ে গেল মানে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া। আজকালকার দুনিয়ার সভ্য লোকেরা বলতে শিখেছে অমুক এক্সপায়ার করেছে, মানে শেষ, তার আর কিছু নেই, আখেরাত বলে কিছু নেই, জান্নাত বলে কিছু নেই, জাহান্নাম বলে কিছু নেই, আযাব শাস্তি বলে কিছু নেই, কিছুই নেই, শেষ। এটাই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য দুনিয়া। এটা কাফেরদের কথা, ইহুদি নাসারা, কাফের মুশরিকদের কথা, এটা কোনো মুসলিমের কথা নয়, কোনো বিশ্বাসীর কথা, এটা হচ্ছে অবিশ্বাসীর কথা, অনগতদের কথা নয়, অবাধ্যদের কথা। আর যারা অনগত মুসলিম মুমিন, তাদের কথা হচ্ছে ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাহ, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণরূপে প্রতিদান দেওয়া হবে, বদলা দেওয়া হবে। মওত আসবে, আর মওতের পরে, মওতের আগে যা কিছু করেছো, যা কিছু বলেছো, ভালো মন্দ সব কিছুর পূর্ণরূপে প্রতিদান দেওয়া হবে, বদলা দেওয়া হবে। দুনিয়ায় বদলা পাওনি, জুলম অত্যাচার করেছো, আল্লাহর হক নষ্ট করেছো, রাসূলের হক নষ্ট করেছো, মাতা পিতার হক নষ্ট করেছো, ছেলে মেয়েদের স্ত্রীর হক নষ্ট করেছো, স্বামীর হক নষ্ট করেছো, মুসলিম ভাই বোনদের হক নষ্ট করেছো, মানুষের হক নষ্ট করেছো, দুনিয়ায় শাস্তি পাওনি। অথবা ভালো কাজ করেছো, কিন্তু তার উত্তম বদলা হওয়া উচিত ছিল, সেই বদলা তোমাকে শাসকরা দেয়নি, তোমার অভিভাবক দেয়নি, তোমার কফিল মালিক দেয়নি, কাজ করেছো, বেতন পাওনি। মনে করিও না যে সব বৃথা চলে গেছে। তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাহ, এগুলির পূর্ণরূপে বদলা পেয়ে যাবে কিয়ামতের দিনে। সেই দিন যারা আপনার হক নষ্ট করেছে তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। যারা টাকা পয়সা নিল আর দিল না, বেঈমানি করলো ইত্যাদি, ধন সম্পদ, জমি জায়গা, মনে করিয়েন না যে আমার জমিটা হাতছাড়া হয়ে গেল, আমার এই হলো সেই হলো, এই বেঈমানি করলো, এই লস দেখাইলো, মনে করিয়েন না। দুনিয়ায় পেলেন না মানুষের বিচারে, কিন্তু আখিরাতে তুওয়াফাউনা উজুরাকুম, পূর্ণ মাত্রায় তোমাদেরকে বদলা দিয়ে দেওয়া হবে। সেই দিনের নাম হচ্ছে ইয়াউমুল কিয়ামাহ, যেদিন মানুষ কবর থেকে দাঁড়াবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। এই জন্য এই দিনের নাম হচ্ছে ইয়াউমুল কিয়ামাহ। কামা ইয়াকুম মানে দাঁড়ানো। এক তো কবর থেকে উঠবে মৃত, আর এক হচ্ছে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে হিসাব দেওয়ার জন্য। 3 নম্বর যে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে যে এই দিনে হাজির হওয়ার পরে কে লাভবান আর কে ক্ষতিগ্রস্ত, কার লাভ কার লস, কে হিরো কে জিরো। দুনিয়ার হিরো সেই দিন অধিকাংশই জিরো থাকবে, আর দুনিয়ার যারা জিরো, অসহায়, দুর্বল, দুর্গত, মজলুম, তারা সেই দিনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হিরো থাকবে। সব ক্ষেত্রে বলা যাবে না, কারণ হতে পারে যে দুনিয়াতে মজলুম, কারো দ্বারা জুলমের শিকার হয়েছে, কিন্তু নিজে কারো উপরে জুলম করেছে। আছে না, এরকম লোক মানুষের উপরে জুলম করেছে, কিন্তু সে আল্লাহর উপরে জুলম করেছে। অনেকে আছে তার টাকা পয়সার লোকেরা বেমানি করেছে, আর সে আল্লাহর হক বেমানি করেছে, বেনামাজি, বেনামাজি ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং এরা দুনিয়াতেও
অসহায় ছিল বা মজলুম ছিল, আর আখিরাতে তাদের পাপের জন্য সেই দিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। তা তাদের দুনিয়াও খারাপ, আখিরাতও খারাপ। আজকাল আমাদের সমাজের যারা কষ্টের কাজ করে, কঠোর মেহনত পরিশ্রমের কাজ করে, 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা ডিউটি করে, আর 300, 400, 500 টাকা বেতন ধরে, হ্যাঁ, রিক্সা চালায় সারাদিন ধরে, হ্যাঁ, ডোমমেথরের কাজ করে, তাই না? কষ্টদায়ক, মানসিক দিক থেকে, শারীরিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে, পারিবারিক দিক থেকে, বিভিন্ন দিক থেকে কষ্টে থেকেছে, আর্থিক দিক কষ্টে, সারা জীবনটাই কষ্টে। দুটো দানা সুখে খেতে পাইনি, দুনিয়াতেও জিরো ছিল। আর এরা অধিকাংশ আমাদের সমাজে কিন্তু বেনামাজি, বেদিন, আল্লাহ পরকাল বলে কোনো চিন্তা নেই, শুধু হাহাকার অবস্থা। হায়, আমার কাছে যদি ওই লোকদের মতো পয়সা হইতো, আমার কাছে যদি এরকম পয়সা হতো, আমিও এরকম ভোগবিলাস করতাম, আমি যদি নেতা হইতে পারতাম। জি, তাহলে দুনিয়াতে এরা জিরো, আর আল্লাহর হক নষ্ট করেছে, অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক নষ্ট করেছে, বেদাতি। দুনিয়াতেও গরিব, আর বড়ই মেহনত পরিশ্রমের কাজ করেছে, অনেক কষ্ট করেছে সব দিক থেকে, আর বিদআত করে গেছে, যার ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক নষ্ট করার কারণে হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত, শাফাআত থেকে বঞ্চিত, জান্নাত থেকে বঞ্চিত, জাহান্নামে যেতে হুকুম হইল। এই বিদআত থেকে সোহকান লিমান গায়্যারা বাদি, দূরে তাড়িয়ে দাও, দূরে তাড়িয়ে দাও এদেরকে হাউজে কাউসার থেকে, যারা আমার পরে ধর্মকে, দিনকে বদলে দিয়েছে। তাহলে দুনিয়াতে সবাই যারা অভাবী ছিল বা দুর্গত ছিল বা কষ্টে ছিল, তারা সবাই সুখী হবে এমন কথা নাই। দুনিয়ার এই সামান্য কষ্ট বরদাস্ত করে যদি আল্লাহর হক ঠিক রাখতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক ঠিক রাখতো, বান্দার হক ঠিক রাখতো, তাহলে সামান্য দুনিয়ার কষ্ট, তারপরে আরাম আর আরাম, যেমন সাহাবায়ে কেরাম এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের জীবন ছিল। কষ্ট করেছেন, সুখে খাননি তারা, সুখের সামগ্রী পেয়েছেন অথবা পাননি, পেয়েছেন তারপরে ব্যবহার করেননি, সব কিছু ডানে বামে দান করে দিয়েছেন, দুনিয়ায় অনেক কষ্ট করেছেন, কিন্তু তারা আখিরাতে হিরো। সামান্য দুনিয়ার কষ্ট করেছেন, দুনিয়া এমন কিছুই না, কোনো মূল্য রাখে না তাদের কাছে। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ এইরকম যারা দুনিয়ায় দুর্গত, যাদের দুর্গতির শেষ নয়, আখিরাতেও এরা দুর্গত, কারণ এরা আল্লাহর তৌহিদ নষ্ট করেছে, রাসূলের ইত্তেবা নষ্ট করেছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ নষ্ট করেছে, রোজা রাখেন, বাড়িতে খেতো না, রোজাও রাখে না, সারাদিন না খেয়েছে তারপর রোজা রাখে না, আছে না নাই? দুনিয়াও বরবাদ, আখিরাতও বরবাদ। বুঝতে পারছেন যে দুনিয়ার সামান্য কষ্ট হলেও এটাকে কোনো কষ্ট না মনে করে আখিরাতকে সুন্দর করার যারা চেষ্টা করলো, সেটাকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য রাখলো, আখিরাতকে প্রাধান্য দিল, ও আসার আল হায়াতাদ দুনিয়া, পার্থিব জগৎকে প্রাধান্য দিল না, তুচ্ছ, আসুক আর নাই আসুক, এর জন্য এত মরিয়া হয়ে ছুটবো না, এত পেরেশান হব না টাকা পয়সার জন্য, আর মান সম্মানের জন্য, আর খ্যাতির জন্য, এইসবের দরকার নেই আমার। অত কিন্তু আমার আখিরাত পরকালটা ঠিক আছে, আমার ঈমান আমল ঠিক আছে, এরাই হচ্ছে আখিরাতে হিরো। আর দুনিয়ার সামান্য কষ্ট, কোনোই কষ্ট না, এটা হচ্ছে কর্মজগৎ, এখানে কষ্ট হইতে পারে, সুখ দুঃখ লাগাই আছে। ফামান যুহজিহা আনিন নার, 3 নম্বর যে বিষয়টি। সুতরাং ওই কিয়ামতের দিনে যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে নেওয়া হইল, জাহজাহা ইউজাহজিহু মানে দূরে রাখা বা সরিয়ে নেওয়া, সরিয়ে নেওয়া হইল মানে মুক্তি দেওয়া হইল, রেহাই দিয়ে দেওয়া হইল। বা উদখিলাল জান্নাতা, জাহান্নাম থেকে যখন মুক্তি পেয়ে গেল তখন কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। বা উদখিলাল জান্নাতা, এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইল, ফাকাদ ফাজ, সেই হচ্ছে সফল কাম, তার জীবনটা হচ্ছে সফল জীবন। সফল জীবন দুনিয়ার নেতৃত্ব না, দুনিয়ার উচ্চ শিক্ষা নয়, দুনিয়ার খ্যাতি নয়, শোহরাত নয়, দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়, বরং আসল সফলতা হচ্ছে পরকালের মুক্তি, দুনিয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে, আল্লাহর রেজামন্দির মাধ্যমে আল্লাহর রহমত হাসিলের হকদার হয়েছেন, যার ফলে আল্লাহর রহমতে জান্নাত লাভ করেছেন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ফাকাদ ফাজ, তাহলে আপনি কামিয়াব মানুষ,
সফল মানুষ। এটি 3 নম্বর বিষয়। 4 নম্বর বিষয় হচ্ছে অমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। দুনিয়ার কারণেই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত মানুষ। ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, মানব জাতির আসল স্বভাব হচ্ছে ক্ষতিতে নিমজ্জিত থাকা। ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে 4টি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে সে ক্ষতিগ্রস্ত না। ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। ভালো করে আসরে তাফসীর পড়ে নেবেন, নয় শুনে নেবেন আর বাস্তবায়ন করবেন, গোটা কোরআনের উপর আমল হবে। সূরা আসরের উপরে যদি বুঝে সুঝে ভালো করে আমল করে তো গোটা কোরআনের ওপর আমল করছেন আপনি। হ্যাঁ, কোরআনী জীবন গড়ছেন আপনি। আপনার ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি সব কিছু আপনার কোরআনে। ঈমান, আমল, দাওয়াত এবং ধৈর্য, এই 4টি বিষয় যদি ঠিক করে নিতে পারেন। দুনিয়ার মোহে পড়ে আছো, দুনিয়া তোমাকে প্রতারিত করেছে, ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। না, ধোঁকা খেয়ে না। অমাল হায়াতুদ দুনিয়া, এই পার্থিব জগৎ আর কিছু নয়, ইল্লা মাতাউল গুরুর, হ্যাঁ, ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া, প্রতারণা ছলনার সম্পদ ছাড়া দুনিয়া আর কিছুই না। আর মাতা এমন সম্পদকে বলা হয় যেটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, টেম্পোরারি। আজকে আছে কালকে নেই, এখন আছে একটু পর নেই। শরীরের সুস্থতা, কতক্ষণ আপনি সুস্থ আছেন বলতে পারবেন? এখনই দৌড় এখানে হসপিটাল দৌড়, মাচা একে সাথে সাথে মিনিটের মধ্যে, সেকেন্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী কতক্ষণ আছে বলতে পারেন? আপনার ছেলে মেয়ে কতক্ষণ আছে বলতে পারেন? আপনার শিক্ষা দীক্ষা এই সব যোগ্যতা আপনার কতক্ষণ আছে বলতে পারেন? হতে পারে এখনই পাগল, বড় ওই দুনিয়ার শিক্ষিত, হঠাৎ করে পাগল। জি, কিছু জ্ঞান রাখে না দুনিয়ার। তো এগুলি হচ্ছে কি প্রতারণার সামগ্রী। নেতৃত্ব গদি, বড় বড় গদিতে যাওয়ার পরে এমন লাঞ্ছিত হয়েছে দুনিয়া, তার আখেরাতে মতের পরে তো আছেই। যদি আমল খারাপ হয় তাহলে তাদের জন্য কত যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়াতে অনেকে ওপর থেকে এমন আছাড় খেয়ে পড়েছে, ওই রকম আছাড় একটা গরিব মানুষও খায়নি। এত লাঞ্ছিত একটা গরিব দুঃখী হয় না, এইভাবে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন। সুতরাং দুনিয়ার ধোঁকায় থাকিও না, ধোঁকার সামগ্রী। এই 4টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করবে, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। তারপরে যে বিষয়টি মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সেটা হচ্ছে আহলি কিতাব, ইহুদি নাসারারা আর মুশরিক বহুত্ববাদী, সে বুদ্ধিস্ট জালেমরা হোক অথবা হিন্দু কট্টরপন্থী মুশরিকরা হোক অথবা শিখ জালেমরাই হোক অথবা পৃথিবীর যে কোনো জালেম মুশরিক হোক না কেন, নাস্তিকরা হোক, এরা কখনো মুসলিমদের সাথে ভালো আচরণ করতে চাইবে না। এরা সবগুলি মিলে এক জাতি, আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদা। এবং এরা বিভিন্নভাবে মানসিক, শারীরিক, আর্থিক সব রকমভাবে মুমিন মুসলিমকে কষ্ট দেবে। এই কষ্টকে হালকা করার উপায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিখিয়ে দিচ্ছেন, আর আগে থেকে সজাগ করে দিচ্ছেন যে এদের কাছ থেকে কখনো কল্যাণের আশা করিও না, কল্যাণ আশা করিও না, সবসময় সতর্ক থাকবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, লাতুবলাউন্না ফি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম, অবশ্যই তোমরা পরীক্ষিত হবে, মানে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। ফি আমওয়ালিকুম, তোমাদের ধন সম্পদের ক্ষেত্রে, ও আনফুসিকুম, তোমাদের জীবনের ক্ষেত্রে, প্রাণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হবে। আল্লাহ পরীক্ষা করবেন, পরীক্ষা কষ্ট দিয়ে করেন আল্লাহ রাব্বুল। এটা আমরা বুঝি, হ্যাঁ, কষ্ট দিয়ে মাঝে মাঝে জীবনে কষ্ট হয়, এই পরীক্ষাগুলি বুঝি। কিন্তু সুখ দিয়েও যে আল্লাহ পরীক্ষা করেন, হ্যাঁ, ধন সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে, ভোগবিলাসের সামগ্রী, অডেল সামগ্রী দিয়ে যে পরীক্ষা করেন, এই পরীক্ষা অধিকাংশ লোক বুঝে না। মনে করে যে আমি যে কত ভালো, যে আল্লাহর নিয়ামতের শেষ নেই আমার উপর। যার কাছে বেশি পয়সা হয় এত আমোদ ফুর্তিতে থাকে, আমি খুব ভালো মানুষ। দু একটা ভালো কাজ হয়তো করে, কিন্তু বহু পাপ করে, ওই পাপগুলো আর চোখে পড়ে না। ও শুধু মনে করে নামাজ পড়ে না, তাওহীদ নেই, হ্যাঁ, সুন্নত নেই, হয়তো একটু বাপ মার সেবা করে। ও, আমি যে বাপ মায়ের সেবা করি না, দেখো আমার চারিদিক দিয়ে পয়সা আর পয়সা, সুখ আর সুখ। ধোঁকা খেয়ে যায়, প্রতারিত এরা। যারা পাপকে
নজরের সামনে রাখে না, আর একটু সুখ হলে আনন্দিত হয়, এদের লক্ষণটা ভালো না। কিন্তু যারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পাপকে ভয় করে এবং টের পায় যে এই পাপগুলো এত আমার নেকি থাকলো, এই ক্ষেত্রে আমার পাপ হচ্ছে, ওরে হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ। আসলে এদের দ্বারা সংশোধন হবে, এটা তো দ্রুত সংশোধন করতে পারবে। পরীক্ষা সুখ দিয়ে করেন, দুঃখ দিয়ে করেন। ওয়ামনাবলুকুম বিশাররি ওয়াল খাইরি ফিতনাহ। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, তোমাদেরকে আমি পরীক্ষা করব মন্দ দিয়ে আর ভালো দিও। ফিতনা, পরীক্ষা, ফিতনা মানে পরীক্ষা, আর বালা মানে পরীক্ষা। আমি পরীক্ষা করে থাকি মানুষকে ভালো মন্দ দিয়ে। সুখী হইলেও, সুখী হওয়ার পরে যদি পাপী হয়ে যান, পরীক্ষা ফেল। এটাও পরীক্ষা ছিল, পরীক্ষা কেউ পাশ করছে, কেউ ফেল। কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গিয়ে আর দুনিয়ার অনেক বড় হয়ে যাওয়ার পরেও, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে চলে যাওয়ার পরেও আল্লাহকে সেজদা করে সে শান্তি পায়। খোলাফা রাশেদিন, আর তারপরে বহু খোলাফা আর বহু মুসলিম শাসকরা রয়েছে, থাকতে পারে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে। এরকম ইমামুন আদিল, তাদের প্রশংসা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর বহু লোক আছে, হ্যাঁ, অল্প সুখেই কি হয়ে যায়, অহংকারী হয়ে যায়, দুনিয়া নিয়ে এমন মেতে ওঠে যে আখিরাতকে ভুলে যায়। পরীক্ষা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করেন। সূরা বাকারায় আসবে, আমাদের সূরা বাকারার পরে তাফসীর করব 155 নম্বর আয়াতে, ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফি ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। 5 রকমের, এগুলি কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা আল্লাহ রাব্বুল বলছে। অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব বিশাইইম মিনাল খাউফ, কিছু মাঝে মধ্যে ভয় ভীত সন্ত্রস্ত করে, ভয়। বিশাইইম মিনাল খাউফ, কোথাও যদি ভয় হয়, এটা আল্লাহর পরীক্ষা। কোনো কিছু বা কাউকে দেখে ভয় লাগছে। ওয়াল জু' বিশাইইম মিনাল খাউফে ওয়াল জু'i, খিদা, অভাব। ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল, ধন সম্পদের অভাব, টাকা পয়সা অভাব, পয়সা করি নেই। ওয়াল আনফুস, প্রাণহানি, নিজেই আগে চলে গেলেন অল্প বয়সেই, বড় আশা করে বসেছিলেন, অথবা আপনার স্ত্রী গেল, আপনার ছেলে মেয়ে গেল, কারো প্রাণ নাশ হলো, দুর্ঘটনা হইল, পরীক্ষা রাব্বুল আলামিনের। ওয়াস সামারাত, ফলের বাগান, ফলন নেই, জমি ফসল, অনেক জমি জায়গা আছে, বন্যায় ডুবে সব শেষ, পরীক্ষা। এইসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন, হে রাসূল সুসংবাদ দিয়ে দাও ধৈর্যশীলদেরকে। যে কোনো পরীক্ষায়, কষ্টের পরীক্ষা হইলে কি করতে হবে? সাবিরিন হইতে হবে, ধৈর্যশীল হইতে হবে। আর সুখ দিয়ে যদি পরীক্ষা হয় তো শাকিরিন হইতে হবে। লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম। এই ব্যালেন্সটা যদি ঠিক থাকে, যতই সুখ হোক, কে দিয়েছেন? আল্লাহ, শুকরগুজার আল্লাহ। আর যতই দুঃখ হোক, কার পক্ষ থেকে? আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। ধৈর্য ধরতে আমাকে। চিরজীবনে এরকম থাকবেন না, চিরকাল এরকম থাকবে না। দ্রুত আল্লাহ, যে আল্লাহ দিয়েছেন সেই আল্লাহকে ডাকবো, আল্লাহ বালা মুসিবত দূর করবেন, আল্লাহ ঘাটতি পূরণ করে দেবেন। এই জন্য মুমিনের জীবনটা হচ্ছে সুখ আর সুখ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান মালের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা পরীক্ষিত হবে। ওয়ালা তাসমাউন্না মিনাল্লাযিনা উতুল কিতাব, এবং অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, ওই সব লোকদের পক্ষ থেকে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, ইহুদি এবং খ্রিস্টান, তাদেরকে তাওরাত ইনজিল দেওয়া হয়েছিল, কিতাব ধারণকারী যারা, তাদের পক্ষ থেকে শুনবে। মিন কাবল, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। ওয়ামিনাল্লাযিনা আশরাকু, এবং ওদের পক্ষ থেকেও শুনবে যারা শিরক করে থাকে। সুতরাং সহি আকীদার লোক হবেন আর বিদআতি কষ্ট দেবে না, সহি আকীদার লোক হবেন আর মাজারপন্থী কষ্ট দেবে না, সুন্নত ভক্ত হবেন আর বিদআত ভক্তরা আপনাকে কষ্ট দেবে না, মসজিদ থেকে তাড়াবে না, মানসিক আর শারীরিক যন্ত্রণা পাবেন না তাদের পক্ষ থেকে, তারা আপনাকে ভালোবাসবে, তারা গাল দেবে না, এটা হয় না। যেমন বাচ্চা নেবে মহিলা আর বলছে আমার যেন প্রসব বেদনা না হয়, হবে নাকি? কোনো মহিলা যদি বলে আমি বাচ্চা চাই বেশি বেশি, কিন্তু প্রসব বেদনা যাতে না হয়। আর অনেক জাহেল মহিলারা আছে আর বেদিন মহিলারা আছে, প্রসব বেদনার ভয়ে নিজে থেকে সিজার করতে গিয়ে রেডি। সুযোগ পেয়েছে কসাইরা, হ্যাঁ,
এত প্রসব বেদনে থেকে বাঁচবো সেজন্য আগে সিজারের জন্য গিয়ে হাসপাতালে হাজির, নার্সিংহোমে হাজির, বুঝছেন না? আর এরাও কসাইরা বসে আছে এমনি এমন ভয় দেখিয়ে রেখেছে যাতে করে আগে এসে আমাদের দ্বারস্থ হয়, দৌড় দিয়ে ছুটে আসে যে বাঁচবো না। যার ফলে মা খালাদের সব নর্মাল ডেলিভারি হয়তো, আর আপনার স্ত্রী হয় না। জি। আর তারপরে ইহুদি নাসারা শিখিয়ে দিয়েছে যে, কাফের মুশরিকরা শিখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আমরা একটু বেশি নিই, তোমরা কম নাও, মুসলিমরা বেশি নিও না, না হলে তোমরা বেড়ে যাবে যে। আর আমাদের গণতন্ত্রের থিওরিতে আমরা যে হেরে যাব 50 বছর পরে, আমরা হেরে যাব, সব জায়গায় তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মেজরিটি হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? ষড়যন্ত্র, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বার্থ কন্ট্রোল, ষড়যন্ত্র কাফেরদের পক্ষ থেকে। খুশি হয়েন না এতে। জনবল ধনের বলের চাইতে বেশি শক্তিশালী, ধন সম্পদের চাইতে বেশি কাজে আসবে আপনার ছেলে মেয়েরা। আজকাল মনে করছেন ধন সম্পদ বেশি কাজে আসবে, পয়সা বেশি চাই, ছেলে মেয়ে একটা নয় দুটো। আপনার কাফের শয়তানদের ষড়যন্ত্রের শিকার, কসাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার। আল্লাহ যেন হেদায়েত দান করেন এইরকম মুসলিমদেরকে। তোমরা শুনতে পাবে ইহুদি নাসারাদের পক্ষ থেকে, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বে, আর মুশরিকদের বহুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে শুনতে থাকবে কি আজান কাসিরা, অনেক কষ্টদায়ক কথা, অনেক কষ্টদায়ক কথা। সহি আকীদার লোককে দাজ্জাল বলবে, যারা যত বেশি দিনের খেদমত করছে তাদেরকে ইহুদিদের দালাল বলবে, কাফেরদের দালাল বলবে, তাদেরকে বলবে যে এরা কি, এরা দাজ্জাল, এরা মিথ্যুক, কাটা ছিঁড়া করে কথাকে এদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে। তাদের বড় বড় শিরক আর কুফরির ভুল ধরা পড়ছে না তাদের চোখে, কারণ এক চোখে দেখে দাজ্জালের মতো। কানা দাজ্জাল, কানা কাকে বলে? এক চোখে দেখে। তো এরা ওই দাজ্জালের মতো এক চোখে দেখবে, যার ফলে এই দিকটা দেখছে, এই দিক দেখছে না, এই দিক দেখছে, একদিক দেখছে, আর একদিক দেখছে না। তাদের ভুলগুলো দেখছে না, অথচ আকীদার ভুল, যেই ক্ষেত্রে কোনো রকমের ডিসকাউন্ট চলে না, সমঝোতা চলে না। ফিকহি মাসলা মাসালের ভুল ভ্রান্তি চলো ঠিক আছে, ইজতিহাদের ভুল হয়েছে। আর তারপর যখন ভুল স্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন সেই ভুল ইজতিহাদের উপর আমল করা আপনার জন্য হারাম। বুঝতে পারেননি ঠিক আছে যে রফায়দান সুন্নত না, সুন্নত নাই, করেন আর না করেন, কিন্তু বুঝে নিলেন যে রফায়দান হচ্ছে সুন্নত, আর তারপরে বলুন যে এটা ছোট মাসলা, এটা চলবে না। যখন বুঝে নিয়েছেন ভুল, যে রফায়দান না করাটা ভুল, সুন্নতের খেলাফ, রফায়দান করাটাই সুন্নত, আমিন জোরে বলাটাই সুন্নত, আমিন আসতে বলা সুন্নতের খেলাফ, বুকে হাত বাঁধাই সহি সুন্নত, আর বুকে নিচে হাত বাঁধা বা হাত ছাড়া হচ্ছে সুন্নতের খেলাফ বা দুর্বল। যখন জেনে ফেলবেন, তারপরে এটা জায়েজ না যে ভুল ইজতিহাদের উপর আমল করবেন। এগুলো তো ফিকহি মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে, কিন্তু যখন আকীদার মাসলা, আকীদার বিষয় রয়েছে, দ্বীনি বিশ্বাস, দ্বীনের মৌলিক বিষয়, আল্লাহ কোথায়, আল্লাহকে ডাকার জন্য ওসিলা লাগবে না, সরাসরি চাইতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেবেন শেফা, আল্লাহর কাছে চাইবো। আর যেগুলি পার্থিব মাধ্যম রয়েছে সেগুলি দিয়ে না, তাবিজ দিয়ে আর বালা দিয়ে আর টাকা সুতা দিয়ে, সেগুলি আকীদার বিষয়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কোনো ছাড় চলবে না। যারা বেদিন, মুশরিক, ইহুদি নাসারা, তারা সমাধান কি? কষ্ট পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে, সাহাবায়ে কেরামকে তারা কষ্ট দিয়েছে। সমাধান কি? দুটো। আল্লাহ বলছেন ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, কষ্ট দিক শুনে ধৈর্য ধারণ করো, রিয়াকশন দেখে না। একটা কথা শুনতে একবারে এমন লাফাইতে শুরু করলেন, অ্যালার্জি আপনার লাফাইতে। অ্যালার্জি কাকে বলে? যে আপনার ওপর রোগ অ্যাটাক করার আগে আপনি একবারে স্পর্শকাতর। তো এত স্পর্শকাতর যে সামান্য ধৈর্য ধরবো না, সামান্য কষ্ট করব না, এটা চলবে না। ওয়াইন তাসবিরু, যদি ধৈর্য ধারণ করো, ওয়া তাত্তাকু, আর আল্লাহকে ভয় করো, বেঁচে থাকো, সংযত হও, রিয়াকশনে পাপে লিপ্ত হয়ে যেও না, পাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করো। সে অন্যায় বলেছে, আমি অন্যায় বলবো না, আমাকে দাজ্জাল বলেছে বলে তুই দাজ্জাল, না, এটা করবো না। অনেক সময় রাস্তাঘাটে কি আপনার সাথে বেয়াদবি করলো, বললো হেমার, কি বললো, বলে না অনেকে, বদ প্রকৃতির লোকের বলছে, গাধা বললো আপনাকে, তখন না বললো যে আনতা হেমার, আনা মাফি হেমার, তুই গাধা আমি গাধা না। মারামারি হবে না, হবে না, শুরু গেল মারামারি, একজন একটা লাশ পড়ে গেল, হতে পারে না। কিন্তু যদি ওই সময় বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ আনা ইনসান, মারামারি হবে? আলহামদুলিল্লাহ আনা ইনসান।
আপনাদেরকে এই ঘটনা এর আগে শুনিয়েছি একবার, হয়তো অনেক আগে। একজন শেখ দামামের শেখ, বড় দাড়িওয়ালা মানুষ, আর দেহ আমার চেয়ে লম্বা, হ্যাঁ, পরিচিত মানুষ। ও গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওভারটেক করেছে একটু, তা আরেকজন, হ্যাঁ, সে ওকে বললো হ্যামার হ্যামার বলেছে। তখন নিজের বডির দিকে একটু দেখে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আনা ইনসান রজুল মুসলিম, আলহামদুলিল্লাহ আমি মানুষ, একজন মুসলিম। জি, লজ্জিত হয়ে গেল ওই ফাসেক, হ্যাঁ, যে গালি দিয়ে, তারপর চলে গেল। জি, মারামারি হইল না, আর বাড়াবাড়ি হইল না, ঠিক কিনা? তাসবেরু, ধৈর্য ধারণ করলে, সংযমী হইল। তুমি এখানে সংযমী হইতে হবে। কষ্ট দেবে, কষ্টে সংযমী হইতে হবে। ক্ষমতা নেই, এটা ঢেল ছুটতে পারবেন না। আর জুলম অত্যাচার হচ্ছে, কি করছেন? মুখ কেন খুলছে না? হ্যাঁ, রাস্তায় কেন নামছেন না? রাস্তায় নেমে করছেন নাকি? কি করে দিয়েছেন আপনি? কিছুই তো করছেন না। ওই রাস্তায় নেমে, পশ্চিমার রাস্তায় নামতে শিখিয়েছে, ওই রাস্তায় নেমে বাস দেখিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ আমরা প্রতিবাদ গড়ে তুলেছি। কি করলেন আপনি? মুসলিম উম্মতের কোথায় প্রস্তুতি? কোথায় প্রস্তুতি? আপনার শাসকের, আপনার জনগণের কোথায় প্রস্তুতি? বরং জিজ্ঞেস করছি, আপনার ব্যক্তি জীবন আমল জিজ্ঞাসা করছি যে 2 সপ্তাহ ধরে জুলুম অত্যাচার চলছে, বা মাসকে মাস জুলুম অত্যাচার চলছে, বছরকে বছর জুলুম অত্যাচার চলছে। ইরাকে, সিরিয়াতে কত বছর ধরে, আজকে 60, 70, 80 বছর ধরে জুলুম অত্যাচার চলছে প্যালেস্টাইনে মুসলিমদের ওপর। একদিন দোয়া করেছেন ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাই বোনদের জন্য? একদিন দোয়া করেছেন আপনি? খালেস অন্তরে কেঁদে দোয়া করেছেন? কিন্তু আপনি রোগী হইলে, আপনার স্ত্রী রোগী হইলে, আপনার ছেলে মেয়ে রোগী হলে কেঁদে কেঁদে কত দোয়া করেছেন আপনি? কোথায় আপনার আন্তরিকতা? আসলে কোথায় আসল আমল আপনার? তাহলে সংশোধন করেন আল্লাহর হস্তে, দোয়া করেন মজলুম মুসলিমদের জন্য। এবং তার সাথে সাথে যে যতটা পারেন, নিশ্চিত আমি এতটুকু সহযোগিতা করতে পারবো, এটা আমার আয়ত্তে আছে, ক্ষমতা আছে, করেন। ধৈর্য যদি তোমরা ধারণ করো, আর কি করো? ওয়াতাত্তাকু, সংযমী হও, আল্লাহ ভীরু হও। ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর। এই কাজগুলি অত সহজ নয়। আবার ধৈর্য ধরা, কেউ মারছে আর ধৈর্য ধরবেন, কেউ গাল দিচ্ছে আর ধৈর্য ধরবেন, সংযমী হবেন। তোরা গাল দিতে পারে, আমাদের গাল দেওয়ার লোক নাই, আমাকে বলতে হবে না, আমার মেলা ভক্ত আছে গাল দেওয়ার জন্য, রেডি করে দিলে যে তোরাও দে, একটু রিয়াকশন দেখা কিছু। হ্যাঁ, ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর, এটা হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প কাজ। হ্যাঁ, দৃঢ় সংকল্পীদের কাজ, যারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, দৃঢ় সংকল্প হইতে পারে, তাদের কাজ। অত সহজ কাজ নয় ধৈর্য ধারা। কষ্ট দিচ্ছে, ধৈর্য ধারণ করে, কষ্ট দিচ্ছে, তারপর রিয়াকশন দেখাচ্ছেন, না সংযমী হচ্ছেন। ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর, আম্বিয়া রসুলগণের আদর্শ। জি, উলুল আজমি মিনার রসুল, কত কষ্ট দেওয়া হয়েছে নূহ আলাইহিস সালামকে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে, মুসা আলাইহিস সালামকে, ঈসা আলাইহিস সালামকে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। উলুল আজমি মিনার রসুল কেন বলা হয়? ফাসবির কামা সাবারা উলুল আজমি মিনার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসুলগণ যেমন ধৈর্য ধারণ করেছে, তেমন ধৈর্য ধারণ করো। কত কষ্ট তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ যখন পেয়ে গেলেন মক্কা বিজয়ের সময়, প্রতিশোধ নিয়েছেন, ধৈর্য ধারণ করেছেন, সংযমী হয়েছেন। লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম ইযহাবু ফাআনতুমুত তুলাক, কোনো তিরস্কারও করব না, ভর্ৎসনাও দেব না, লাঞ্ছিতও করব না, যাও তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম, যাও ছেড়ে দিলাম, মাফ করে দিলাম, আল্লাহর রাস্তায় মাফ করে দিলাম। তারপরে মহান আল্লাহ আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা বলছেন, তাদের ওলামাদের কথা বলছেন, তাদের ধর্মগুরু যারা পুরোহিত, হ্যাঁ, পাদ্রী, তাদের কথা বলছেন যে তাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, তাওরাত ইনজিলের, এবং তাদের এই কিতাবগুলিতে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। তাওরাত ইনজিলে প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, যে শেষ রাসূল আসছেন, আর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে, মুসলিমদের সম্পর্কে। এইরকমই তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেওয়া হয়েছে যে যখন যখন রাসূল আসবে, সেই রাসূলের প্রতি তোমরা ঈমান নিয়ে আসবে। রাসূলের প্রতি কি করবে? ঈমান নিয়ে আসবে। এইসব জানার পরেও তারা গোপনে রেখেছে, মানুষকে জানতে দেয়নি। যেমন ব্রাহ্মণরা বেদগুলো, যদিও আসমানি কিতাব না হোক, কিন্তু আসমানি কিতাব থেকে কিছু তাতে নেওয়া হয়েছে বেদ রচনার সময়, যার ফলে তাতে তৌহিদের কথা রয়েছে, রিসালাতের কথা রয়েছে, শেষ নবীর কথা রয়েছে, বেশ কিছু ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে বেদ পুরাণে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্পর্কে অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ জাতি গোপন করেছে।
এইরকমই বিদআতপন্থীরা কোরআনে হাদিসে তৌহিদ সুন্নতের কথা যেগুলি রয়েছে গোপন করেছে, তাদের পক্ষে যে আয়াতগুলি সেগুলির শুধু তাফসিরুল কোরআন মানে তাদের পক্ষে যে আয়াতগুলি সেগুলির পক্ষে, মানে এই না যে ওগুলো আমাদের পক্ষে না বা অন্যদের পক্ষে নয়, বরং সেগুলিকে তারা অর্থের অপব্যাখ্যা করে নিজের পক্ষে নিয়ে যেতে পারবে। এটা হচ্ছে এই পক্ষে বলার উদ্দেশ্য। কোরআনের কিছু আয়াত এর পক্ষে ওর পক্ষে এইরকম নাই, কিন্তু কোরআনে কিছু আয়াত আছে যেগুলির অর্থ স্পষ্ট আছে, অস্পষ্ট আছে। অস্পষ্ট অর্থ যেগুলো অপব্যাখ্যা সেগুলিকে তারা নিয়েছে আর স্পষ্ট মহকামটাকে ছেড়ে দিয়েছে, মুতাশাবিহাতকে ফলো করেছে। সূরা আলে ইমরানের শুরুতে আয়াতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, মনে আছে কারো? ওয়াল্লাযী আনজালা আলাইকাল কিতাব মিনহু আয়াতুম মুহকামাত, স্পষ্ট দলিল। আসমান জমিনে কেউ গায়েব জানে না, ঠিক কিনা? স্পষ্ট কোরআন। তারপর কি বলছে? নবী আলেমুল গায়েব, নবী হাজির নাজির। জি, অস্পষ্ট এমন আয়াতগুলি, যেই আয়াতগুলি থেকে অপব্যাখ্যা করে অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে তাহরিফ করে এমন অর্থ দেওয়া যেতে পারে যে আল্লাহ এমনও রসুল রেখেছেন যারা গায়েব জানেন। জি, অন্তর যাদের বাঁকা, ফাম্মাল্লাযিনা ফি কুলুবিহিম যায়গুন ফায়াত্তাবিউনা মা তাশাবাহা মিনহু, অস্পষ্টগুলিকে ফলো করে ওইদিকে চলে, ওইগুলো নিয়ে তাদের মাখামাখি, ওইগুলো নিয়ে শুধু তাফসিরুল কোরআন আর মাহফিল আর এইসব কিছু। জীবনে সংশোধনমূলক কোনো আলোচনা আছে, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আছে, শুধু তৌহিদবাদীদেরকে, সুন্নতের অনুসারীদেরকে গাল দেওয়া ছাড়া আর কাফের বানানো ছাড়া কোনো ইসলাহি কথা আছে? তৌহিদের আলোচনা আছে, সুন্নতের আলোচনা আছে। নামাজ না পড়লে কাফের, এই কথা দেশে শুনেছিলেন? নামাজ যে এত বড় গুরুত্বময় বিষয়, নামাজ হচ্ছে মুসলিম আর কাফের মাঝে পার্থক্যকারী, এসব আলোচনা আছে? কোথাও নাই। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের আলোচনা আছে? কিচ্ছু নাই। সব উলিয়া খাজা আর চিস্তি এই করেছে, তাদের কেরামতি এই, তারা এই করেছেন, তাদের এই করেছেন, তারা এই করেছেন, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, হ্যাঁ, এইসব করিয়েছেন শুধু। তো হককে গোপন করা, সত্যকে গোপন করা, এটা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের চরিত্র। আল্লাহ নিন্দা করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওয়াইয আখাযাল্লাহু মিসাকাল্লাযিনা উতুল কিতাব, স্মরণ করো যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সব লোকদের কাছ থেকে অকাট্য চুক্তি নিয়েছিলেন, অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। মিসাক, অকাট্য চুক্তি বা অঙ্গীকার। কোন লোকদের কাছ থেকে? আল্লাযিনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থধারীদের থেকে, ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আল্লাহ অকাট্য অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কি অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু? লা তুবায়্যিনুন্নাহু লিন-নাস, অবশ্যই অবশ্যই স্পষ্টভাবে তোমরা বর্ণনা করে দেবে, শুনিয়ে দেবে, জানিয়ে দেবে মানব জাতিকে, লোকজনকে জানিয়ে দেবে। হে আলেম সমাজ, হে পুরোহিতরা, হে পাদ্রীরা, তোমরা জানিয়ে দেবে, ধর্মগুরুরা। ওয়ালা তাকতুমুনাহু, আর সত্য কথাকে, আল্লাহর বাণীকে লুকিয়ে রাখবে না, গোপন রাখবে না। ফানাবাযুহু ওয়ারাআ যুহুরিহিম, কিন্তু তারা এই চুক্তিকে তাদের পিঠ পিছে ছুঁড়ে ফেলেছিল, তার মানে অগ্রাহ্য করেছিল। ফানাবাযুহু, তারা ফেলে দিয়েছিল, ওয়ারাআ যুহুরিহিম, তাদের পৃষ্ঠ দেশের পেছনে, পিঠের পিছনে ফেলে দেওয়া মানে সেটাকে অগ্রাহ্য করা, অমান্য করা, পরোয়া করেনি। ওয়াশতারাউ বিহি সামানান কালিলা, আর তারা আল্লাহর বিধানাবলীকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল। ইশতারা মানে খরিদ করা হয়, ইশতারা মানে বিক্রি করা হয়, এর আগে বহুবারই বলেছি। তারা অল্প মূল্যে মানে অল্প স্বার্থ হাসিলের জন্য কি করেছিল? আল্লাহর বিধানকে লুকিয়ে রেখেছিল অথবা অপব্যাখ্যা করেছিল, ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। ফাবিসা মা ইয়াশতারুন, তারা যা কিছু ক্রয় করেছিল তা কতই যে নিকৃষ্ট ছিল, কতই না মন্দ ছিল। অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থ কত নিকৃষ্ট, এই দুনিয়ার স্বার্থ ঠিক রাখতে গিয়ে আখিরাতকে ধ্বংস করা, জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, জাহান্নামে যাওয়া, কতই না নিকৃষ্ট তাদের এই আচরণ ছিল। তারপরে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন এমন কিছু খারাপ চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে, যারা কিছু যদি ভালো কাজ করলেই নগদ নগদ প্রশংসা চায়, নিজেরা আনন্দিত হয় আর তারপরে লোকজন একটু প্রশংসা করবে, একটু কিছু কাজ করতে পারলে আমার যেন একটু প্রশংসা হয়। এই রোগ সকলের মধ্যে প্রায় আছে, কম বেশি সকল শ্রেণীর মানুষ, সকলের মধ্যে মানে সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আছে।
কিন্তু বিশেষভাবে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বেশি আছে। এক হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে, মানে ক্ষমতায় আছেন অথবা ক্ষমতা পৌঁছার জন্য যারা ছুটাছুটি করছে। আর আরেক দল হচ্ছে যারা আলেম সমাজ বা শিক্ষিত সমাজ, এদের মধ্যে এই দোষটা বেশি আছে। কি দোষ? কিছু একটা করে দেখাইতে পারলেই কি করতে চায়, সেটা প্রোপাগান্ডা করে প্রশংসা নিতে চায়, প্রশংসা নিতে চায়। শুধু তাই নয়, আরেকটা দোষের কথা এতে বলা হচ্ছে, আর অনেক কিছু করেনি না করে প্রশংসা নিতে চায়, না করে প্রশংসা নিতে চায়। আলেমদের ক্ষেত্রে বলি, বড় রোগ আল্লাহ মাফ করে দেন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসব থেকে আলেম সমাজকে, সকলকে, বিশেষ করে আমাকে আপনাকে যারা এখানে আছেন সকলকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। একজন লোক ধরেন বা কিছু লোক হেদায়েত হয়েছে অন্য কোনো আলেমের মাধ্যমে, তার আলোচনা শুনে অথবা তার কিতাব পড়ে। কিছু কিছু পত্রিকাতে অথবা কিছু আলোচনাতে আসে অমুক লোকেরা যে হেদায়েত হয়েছে আমার মাধ্যমে, আমার আলোচনা শুনে, অথবা আমার অমুক কিতাবটা পড়ে। এরকমগুলি আছে না নেই? রোগ আছে। নেতারা কিছু ত্রাণের কাজ করলো, ত্রাণের কাজ করলে এই প্রশংসা একটু যেন হয়, গণগান হয়, এইগুলো যেন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে এই যে ত্রাণের কাজ চলছে, এই শরণার্থী শিবিরে অমুক অমুক গিয়েছে আর অমুক অমুক এই কাজগুলি করলো। আর এটা যদি নিয়ত থাকে যে আমাদের প্রশংসা হোক, তাহলে এই আয়াতের আওতাভুক্ত। আল্লাহ নিন্দা করেছেন। করলো না, করলো ধরেন 1000 টাকার কাজ আর লক্ষ লক্ষ টাকার প্রশংসা চায়, ওই বোনা ইহমাদু বিমা লাম ইয়াফআলু, না করে প্রশংসা চাই, না করে প্রশংসা চাই। যখন ইলেকশন লড়ার জন্য প্রতিযোগিতা চলে তখন কি যে করে আপনাদের বেশি জানা আছে, তাই না? না করে প্রশংসা চাই, আমরা এই করেছি, আমরা এই করেছি, আমরা এই করেছি, আমরা এই করব, এই করব, এই করব, পাশ করে নেওয়ার পরে কোনো খবর নেই, ঠিক কিনা? জি হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিন্দা করেছেন এইরকম চরিত্র যেন না থাকে। কর্মচারীদের মধ্যে আপনারা 10 জন 5 জন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, দোকানে কাজ করছেন, মালিকের কাছে ভালোবাসা নেওয়ার জন্য, আমি যেন বেস্ট ওয়ার্কার হইতে পারি, খুব ভালো আমি, কিন্তু আসলে ভালো না, এমন কিছু করেন। কেউ ভালো কিছু করলে সেটাকে ভুলভাবে বোঝান, মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে নিজেকে হিরো করার চেষ্টা করেন। নিন্দা করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এবং এরা আযাবের সম্মুখীন হবে, এরা আযাবের সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলছেন, লা তাহসাবান্নাল্লাযিনা ইয়াফরাহুনা বিমা আতাউ, তুমি ধারণা করিও না হে মানুষ ওই সব লোকদেরকে যারা আনন্দিত হয়, বেমা আতাউ, যা কিছু তারা আমল করে, কর্ম করে, সেই কর্মের ওপর তাদের কৃতকর্ম। আতা ইয়াতি মানে আশা, আশা মানে কোনো আমলে আশা, আমলে আশা, এখানে আমল করার অর্থে রয়েছে। যারা কিছু কর্ম করল, নিজের কর্ম করে আনন্দিত হয়, কর্ম করে এইরকম আনন্দিত হবেন না যে আমার মতো কি করেওয়ালা, আমি এই করেছি সেই করেছি। ওয়াইহিব্বুনা আন ইউহমাদু বিমা লাম ইয়াফআলু, দ্বিতীয় দোষ এর চাইতে মারাত্মক, সেটা হচ্ছে তারা পছন্দ করে, ভালোবাসে যেন তাদের প্রশংসা করা হয়, গুণগান গাওয়া হয়, তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিমা লাম ইয়াফআলু, কিছু করার পরে নয়, এমন এমন ক্ষেত্রে যা করেও নি, করেও নি। ধরেন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্য কেউ করেছে, বলছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা করেছি, আর এক দল এসে বলল, অথবা আর একজন এসে বলল এই কাজগুলি আমরা করেছি, এই কাজগুলি আমরা করেছি, এই এলাকায় আমরা সহি আকীদা পৌঁছেছি। জি হ্যাঁ, কিছু করলে প্রশংসা চায় আর কিছু না করেও প্রশংসা চায়। এই দোষগুলি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আছে। দুনিয়াতে এক কথাই, দুনিয়াতে যারা নগদ নগদ কি চায়, বদলা চায়। এটা তো দুনিয়ায় নগদ বদলা চাওয়া, যে এখনই যেন আমার সুনামটা হয়ে যায়, এখনই যেন আমার প্রশংসা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুনিয়ার যারা গরজ করবে আখিরাত থেকে বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। ফালা তাহসাবান্নাহুম বিমাফাজাতিম মিনাল আযাব, এদেরকে আযাব থেকে মুক্ত ধারণা করিও না। আযাব থেকে, মাফাজা মানে মাফাজা মাঠকে বলা হয়, আযাব থেকে দূরে, খোলা মাঠে দূরত্ব থাকে, এক গ্রাম আরেক গ্রাম থেকে, এক শহর আরেক শহর থেকে। আযাব থেকে এদেরকে দূরে মনে করিও না, মানে এরা আযাব থেকে এদেরকে মুক্ত মনে করিও না, আযাবের সম্মুখীন অবশ্যই এরা হবে।
যারা না করে প্রশংসা চায় বা করে এত আনন্দিত হয়, গর্ব হয় যে আমাদের মতো করে নেওয়ালা কেউ নেই। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, এবং তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, আযাবুন আলীম, কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর আকাশসমূহ এবং জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর আল্লাহর। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ রব্বুর সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তারপরে 11টি আয়াত আসছে, এই আয়াতগুলির তাফসীর শুনেন। এই আয়াতগুলি সম্পর্কে হাদিসে রয়েছে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাহাজ্জুদে যখন উঠতেন এই আয়াতগুলি পাঠ করতেন। বলছেন ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ, ওয়াকাদ সাবাতা, হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়াকরাউ হাযিহিল আয়াত আল আশর, এই 10টি আয়াত বা 11টি আয়াত পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন আখিরে আলে ইমরান, আলে ইমরানের শেষ থেকে, ইযা কামা মিনাল লাইলি লিতাহাজ্জুদিহি, তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন, ঘুম থেকে জাগতেন, ঘুম থেকে জাগার পরেই। ফারাওয়াল বুখারী, সহিহ বুখারীতে রয়েছে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, কাল বিত্ত ইনদা খালাতি মাইমুনা, আমার খালা মাইমুনা ছোট ছেলে, তখন নাবালক ছেলে, 11-12 বছরের, খালার কাছে রাত্রে ছিল। আর ওই দিন পালা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তার খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা উম্মুল মুমিনের কাছে। ফাতাহাদ্দাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি, নিজের পরিবার অর্থাৎ আমার খালার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলেন। এসা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় গিয়ে সাথে সাথে ঘুমাতেন না, এক শ্রেণীর বেকুব লোকদের মতো। বিয়ে শাদী করার পরে সারা দিন কাজ করে বেড়ায়, বিয়ে শাদী শুধু করার পরে না, পুরাতন হওয়ার পরেও এইটাই আদর্শ থাকতে হবে সন্ন্যতি তরি। কিন্তু কি করে মানুষ এত পয়সার পিছনে, কেউ পয়সার পিছনে ছুটে, কেউ নেতৃত্বের পিছনে ছুটে, কেউ দুনিয়ার বিভিন্ন গরজে ছুটে সারাদিন ছুটাছুটি করছে। আর আসার পরে যেমনই খাওয়া দাওয়া করলো, স্ত্রী খাওয়ালো, খাওয়া দাওয়ার পরে লম্বায় শুয়ে নাক ডেকে ফোঁ ফাঁ করে দিল ঘুম। ভুল কাজ, ভুল কাজ। আপনি স্ত্রীকে সময় দিলেন না, কিছুটা সময় দিলেন না, শোয়ার আগে একটু সময় দেন, আর যখন বাড়ি থেকে আবার কাজে বেরোবেন তখন একটু সময় দেন, একটু সময় দেন, মাঝে মধ্যে সময় দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসর থেকে মাগরিব বিবিদের কাছে একটা চক্কর লাগাতেন। তো এইরকম যার যখন সময় হয় দিনে অন্তত 2 বার সকাল বিকাল তো সময় দেবেন একটু করে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে এশা নামাজের পরে যার পালা হইতো তার ঘরে চলে যেতেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতেন। সুম্মা রাকাদা, তারপরে শুয়ে পড়তেন। আর ঘুম ছেড়ে, ঘুম ত্যাগ করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে তারপরে উঠে নামাজ পড়ার নাম হচ্ছে তাহাজ্জুদ, মানে তারকুল হুজুদ। হুজুদ মানে হচ্ছে নওম, নিদ্রা পরিত্যাগ করা। এটাতে বেশি কুরবানি আছে। একটা লোক ঘুমাইলো না আর সরাসরি নামাজ পড়লো তাহাজ্জুদ, ঘুমাননি, পড়ে নিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম, এটা অনেক সহজ। যদিও দেখেছি যে এতে এত মন লাগবে না, খুশু হবে না। আর আরেক লোক আছে যে ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে ঘুমের যে স্বাদ মজা পেয়েছে, তারপরে ঘুমকে পরিত্যাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে বিছান থেকে উঠলো, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আর এই রকম যখন আন্তরিকতা নিয়ে ঘুমকে উপেক্ষা করে, ঘুমকে ত্যাগ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন অন্তর নরম হবে। ইন্না নাশিয়াতাল লাইলি হিয়া আশাদ্দু ওয়াতআন ওয়া আকওয়া মুকিলা, অন্তরের তাসির হবে, আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর প্রতিক্রিয়া হবে, সুপ্রভাব পড়বে, যার ফলে আপনার আখলাক, আমল, দিন, তাকওয়া আলাদাই হবে। ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা, এটা হচ্ছে উত্তম সুন্নত, এটা হচ্ছে উত্তম। এই জন্য তাহাজ্জুদকে তাহাজ্জুদ বলা, এই তারকুল হুজুদ, তারকুল নওম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে যেতেন। তারপরে ফালাম্মা কানা সুলুসুল লাইল আখির, শেষ তৃতীয় অংশে জাগতেন। কাদা, বসে যেতেন। ফানাজারা ইলাস সামা, তারপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়তেন। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি লাআয়াতিল লিউলিল আলবাব আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার ইলা আখিরি, শেষ সূরা পড়ে। তারপরে যখন ফজর হয়ে যেত, ফজর হওয়ার পরে 11 রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর তারপরে বেলাল আজান দিলে ফাসাল্লা রাকাতেন, 2 রাকাত সুন্নত পড়তেন। সুম্মা খারাজা, তারপরে বেরিয়ে যেতেন। ফাসাল্লা বিন নাসের সুবহ, আর তারপরে ফজরের নামাজ পড়াইতেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন আয়াতগুলির তাফসীর দেখেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, এবং রাত দিনের আবর্তন বিবর্তনে, রাত দিনের পরিবর্তনে। রাত দিনের পরিবর্তন একটা হচ্ছে রাতের পরে দিন আসছে, দিনের পরে
রাত আসছে, এটা একটা, এটা তো সহজেই বুঝছেন। আর একটি দিক রয়েছে রাত দিনের ছোট বড় হওয়া। কখনো দিন রাতের বেশ কিছু অংশ নিয়ে নিচ্ছে এই দিক থেকে ওই দিক থেকে, কখনো রাত দিনের বেশ কিছুটা অংশ এই দিক ওই দিক থেকে কর্তন করে নিচ্ছে, চেপে দিচ্ছে। দিন কখনো চাপছে রাতকে, কখনো রাত দিনকে চাপছে। এই যে চাপাচাপি, জি, কম বেশি হওয়া। আমরা রমজান মাসে ইফতার করেছি কয়টায় দাম্মামে? 6:37 ইফতার করেছি, 34-37 এখানকার কথা বলছি। যে মক্কায় হলো তো 7টার পর, আর এখন ইফতার করছেন 5:45, মোটামুটি আনুমানিক 5:45, তাহলে 45 মিনিটের বেশি, 50 মিনিটের কাছাকাছি। আরও এমন একটা সময় আসবে 4:45 না 4:45 ইফতার করবেন, আরও 1 ঘন্টা, আরও 1 ঘন্টা কমে আসবে এইদিকে। ফজরে এক সময় রাত 2:30 হয়ে যায়, দাম্মামে এত রাত ছোট হয়ে যায়, রাত 2:30 ফজর আজান হয়ে যায়, 2:30 পৌনে 3টে। আর এখন এসেছে 4টার পরে, 4টা 5-7 এসছে, ঠিক না? এমন একটা সময় আসবে 5টায় চলে যাবে, হ্যাঁ, ফজর পড়ে বেরোতে বেরোতে 6টা বেজে যাবে। হবে না, হবে না? জি, এটা কে করছেন? সব প্রাকৃতিক, হ্যাঁ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হ্যাঁ, সব কিছু প্রাকৃতিক, ন্যাচারাল আর ন্যাচারাল। জি, এরা প্রকৃতির পূজারী। যারা বলে প্রাকৃতিক তারা হচ্ছে প্রকৃতির পূজারী, মুশরিক। শুনে রাখেন, এরা নাস্তিকরা এই জন্য মুশরিক, নাস্তিকরা হচ্ছে মুশরিক, ভালো করে শুনে রাখেন। যারা বলে প্রাকৃতিক, স্রষ্টা নেই, সৃষ্টিকর্তা নেই, এগুলি শুধু কল্পনা, এটা হচ্ছে মুশরিক। কারণ তারা প্রকৃতির পূজা করে আর কুপ্রবৃত্তির পূজা করে, শাহওয়াতের পূজা করে তারা। নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিতে আর রাত দিনের আবর্তন বিবর্তনে লা আয়াতিন, অবশ্যই বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, নিদর্শন রয়েছে, নিদর্শন সমূহ রয়েছে। লে উলিল আলবাব, কিন্তু এই নিদর্শনগুলি কারা দর্শন করবে, কারা উপলব্ধি করবে, কারা জানবে, কারা এগুলো থেকে উপকৃত হবে? লে উলিল আলবাব, কাদের জন্য নিদর্শন? জ্ঞানী লোকেদের জন্য, জ্ঞানবানদের জন্য। লা আয়াতিন, অবশ্যই অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। নিদর্শন মানে যা দেখে কোনো কিছু শিখা যায়, সেটা কি? সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনা যায়, সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে চেনার 2টো উপায় আছে, আর 2টোর নামই আয়াত। একটা হচ্ছে আয়াতে কৌনিয়া, সৃষ্টিগত আয়াত, আর একটা হচ্ছে আয়াতে শারঈয়া, বিধানগত আয়াত। বিধানগত আয়াত হচ্ছে ওহী, কোরআন এবং সুন্নাহ, কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায়, স্রষ্টা সম্পর্কে মারিফত, জ্ঞান হাসিল করা যায়। আর আয়াতে কৌনিয়া, সৃষ্টিগত নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্টি দেখলে স্রষ্টার সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল হয়, যে এইগুলি এমনি থেকে কি করে পয়দা হল। এতগুলি মানুষ, কারো সাথে কারো চেহারার মিল নেই, একই মা বাপ থেকে পয়দা হয়ে চেহারার সাথে, হাত পায়ের সাথে কোনো মিল নেই, অনেক পার্থক্য, না হলে সামান্যতম পার্থক্য আছে, পার্থক্য অবশ্যই আছে। সারা পৃথিবীর মানুষকে যদি এক জায়গায় করেন, তারপরে সেম 2টো মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন, ঠিক না? আয়াতে কৌনিয়াকে 2 ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে আয়াত ফিল আনফুস, আর একটা হচ্ছে আয়াত ফিল আফাক। একটা হচ্ছে দিগন্তে আল্লাহকে জানার বিভিন্ন সৃষ্টি, দিগন্তে যেসব নিদর্শন রয়েছে, আর একটা হচ্ছে আপনার শরীরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহকে চেনার উপায়, নিদর্শন রয়েছে। কোরআনের একটি আয়াতে এই 2 ভাগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাকি ওয়া ফি আনফুসিহিম হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহুম আন্নাহুল হক। শীঘ্রই আমি, নিশ্চিত আমি তাদেরকে, সানুরিহিম দেখাবো, আয়াতেনা আমার নিদর্শনাবলী, ফিল আফাকে দিগন্তে, চারিদিকে, আকাশের দিকে দেখেন, জমিনের দিকে দেখেন, পৃথিবীর দিকে দেখেন, পাহাড় পর্বতমালা দেখেন, ঘাসপাত দেখেন, আর কত রকমের গাছপালা আছে, আর কত রকমের স্থল প্রাণী আছে, আর কত যে পানিতে আল্লাহর জীব রয়েছে, এইরকম বহু সৃষ্টি রয়েছে। দেখেন আপনি, এগুলি হচ্ছে আয়াত ফিল আফাক, আল্লাহর যে সৃষ্টি দিগন্ত রয়েছে আপনার চারিদিকে, তাতে বহু আল্লাহকে চেনার জন্য নিদর্শন রয়েছে, শিক্ষার বিষয় রয়েছে। ওয়াফি আনফুসিহিম, আর শরীরেও এত কলকাবজার যন্ত্র রয়েছে, এতেও তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেব। শরীর নিয়ে যদি গবেষণা করে মেডিকেল সায়েন্সে, হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহুম, তাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। শরীর নিয়ে চর্চা করবে একজন
মেডিকেল সায়েন্সের মানুষ ডাক্তার, চিকিৎসক, আর আপনার যে দিগন্ত রয়েছে দিগন্ত নিয়ে গবেষণা করবে একজন বিজ্ঞানী বা একজন সায়েন্স টেকনোলজি সম্পর্কে বুঝনেওয়ালা সেই ব্যক্তি, হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহুম, তাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আন্নাহুল হক, যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা সত্য, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা সত্য। তা দেখে যদি চিনতে না পারে তাহলে সে জ্ঞানী নয়, সে হচ্ছে পাগল, সে হচ্ছে বেকুফ। এটা গাল নাই, বোঝাচ্ছি। যদি আপনাদেরকে আমাদের এই যে কয়েকশো লোক আছে এর মধ্যে যদি কেউ বলে যে এটা একজন যদি বলে অথবা সবাই যদি বলেন, আপনারা সবাই যদি একমত হয়ে যান, গিয়ে বললেন যে এই যে পানির বোতলটা এখানে প্রাকৃতিকভাবে চলে এসছে, তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে, একে কেউ তৈরি করেনি, তারপরে প্যাকিং হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে, আর তারপরে এখানে উঠে এসছে প্রাকৃতিকভাবে, আর এখানে যে স্থান নিয়েছে, জায়গা নিয়েছে টেবিলের ওপর, এটাও প্রাকৃতিকভাবে। তাহলে কি বলবেন লোকগুলোকে? মস্তিষ্ক বিকৃত বলবেন কি বলবেন না? আকেলুন বলবেন না মজনুন বলবেন? মজনুন, পাগল বলবেন না? এর চাইতে ছোট একটা সূচও যদি এখানে পড়ে থাকে, জিজ্ঞেস করবো না আরে এখানে কে সূচ ফেলেছে? পায়ের তলে একটা সূচ যদি এখানে পড়ে থাকে, বলবো না এখানে কে সূচ ফেলেছে? তার মানে আমার প্রকৃতি বলছে যে এই সূচ এমনিতে এখানে পড়তে আসেনি, অবশ্যই কেউ ফেলেছে। স্ত্রীকে বলেন না, ছেলে মেয়েকে বলেন না, যদি বাড়ি ঘরে কোথাও একটা সূচ পড়ে থাকে বা একটা কাঁটা পড়ে থাকে, তাহলে কেন এখানে পড়ে আছে, কে ফেলেছ? বলো কে ফেলেছে, ঠিক কিনা? যদি আপনার স্ত্রী বলে প্রাকৃতিকভাবে পড়েছে, তুই কি বলো, সব কিছু প্রাকৃতিক, আর সূচটা বাড়িতে পড়ে আছে, এটা প্রাকৃতিকভাবে পড়েছে, স্ত্রীকে মার দিবেন না? দিবেন না? বলছে তোর মাথা খারাপ হয়েছে, পাবনা নিয়ে যেতে হবে। নাস্তিকদেরকে সবগুলিকে পাবনা নিয়ে যেতে হবে, বেদিনদেরকে সবগুলিকে পাবনা নিয়ে যেতে হবে। ছোট্ট একটা সূচের ব্যাপারে কেউ যদি বলে যে প্রাকৃতিকভাবে এটা এখানে পড়ে আছে, তাহলে সে পাগল। আর বিশাল আসমান জমিন প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে, ঝড় তুফান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বান বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হ্যাঁ, আসমানি জমিনি সব আজাব গজব, এগুলো আজাব গজব না, এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাহলে তারা জ্ঞানী, তারা সায়েন্টিস্ট, তারা বিজ্ঞানী, তারা চিকিৎসক। হ্যাঁ, আপনার শরীরে যে সব কিছু আছে এগুলো প্রাকৃতিক, হ্যাঁ, সব কিছু প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক। তাহলে পাগল না? এগুলি ডাক্তার না পাগল? পাগল। জি, আর কিছু যুক্তি দিয়ে বুঝাইতে হবে না? অবশ্যই না। এখন চলেন, উলিল আলবাব কারা, জ্ঞানী কারা? আল্লাহ রাব্বুল জ্ঞানীদের পরিচয় বলেছে। আচ্ছা, জ্ঞানীর কিছু পরিচয় আছে, ওই পরিচয় যদি না থাকে, এমন একজন মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করা হচ্ছে আজকালকার সায়েন্সের যুগে, টেকনোলজির যুগে, বোঝা গেছে, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে, কিন্তু তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নেই, তাহলে সে কখনো জ্ঞানী নয়। জ্ঞানীর লক্ষ্য সারাত আনফোস, তারা 10 জনও পৌঁছিতে পারেনি, তারা 10 জনও ছিল না। ও আম্মান নাসারা, খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে ফাকাসীরুম মিনহুম, অনেক লোক ইসলাম কবুল করেছিল, ইয়াহতাদুন, হেদায়েত হয়েছে, ওয়ায়ানকাদুন লিল হাক্কি, এবং তারা সত্যকে মানে আর সত্যের অনুগত হয়। এখনও পৃথিবীর মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের মেজরিটি হচ্ছে খ্রিস্টান। ফিলিপাইনের লোক সবচেয়ে বেশি ইসলাম গ্রহণ করে, পশ্চিমা দেশের যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তারাও সব প্রায় খ্রিস্টান। তারপরে হিন্দুদের সংখ্যা, বুদ্ধিস্টদের সংখ্যা খুবই কম। শ্রীলঙ্কার লোক, ভারতের লোক, নেপাল লোক, যারা অমুসলিম হিন্দু বা বুদ্ধিস্ট, তাদের ইসলামের সংখ্যা খুব কম, কট্টর। জি, ইহুদি ওর চেয়ে বেশি কট্টর। তো রব্বুল আলামিন বলছেন ওয়াইন্না মিন আহলিল কিতাব, আর গ্রন্থ ধারণকারীদের মধ্যে কিছু রয়েছে, অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে, লামা ইউমিনু বিল্লাহ, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসে, ওয়া মা উনজিলা ইলাইকুম, এবং তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, মানে আল কোরআনের প্রতিও তারা ঈমান নিয়ে এসেছে। তাহলে তারা আর ইহুদি থাকেনি, খ্রিস্টান থাকেনি, তারা কি হয়ে গেছে? মুমিন, মুসলিম হয়ে গেছে। ওয়া মা উনজিলা ইলাইহিম, এবং তাদের কাছেও যা নাজিল হয়েছিল, অর্থাৎ তাওরাত, ইনজিলও ঈমান রাখে। আমরা ঈমান রাখি কি না? আমরাও সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি, জরুরি। লা খাশঈনা লিল্লাহ, আর এরা যে এই ঈমান নিয়ে আসে এটা দুনিয়ার গরজে না, কিসের জন্য? আল্লাহর সামনে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে, আল্লাহর সামনে অবনত হয়ে। লা ইয়াশতারুনা বিআয়াতিল্লাহি সামানান কালিলা, আল্লাহর আয়াতকে, আল্লাহর বিধানাবলীকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে না। উলাইকা লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, এদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে
পুরস্কার। ইন্নাল্লাহ সারিউল হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। কিয়ামতের দিনে কোটি 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 মানুষ, তাদের হিসাব আল্লাহ কিভাবে নেবেন, দুনিয়ার এই চিন্তা চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করাই বড় মুশকিল। কি করে হিসাব, কি করে এত লোকের হিসাব নেবেন? আজকাল টেকনোলজির ভালো করে বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আজকাল হিসাব করতে গিয়ে আপনাকে একটা একটা করে হিসাব করতে হবে না। যারা সায়েন্স বুঝেন বা কম্পিউটার বুঝেন, এক্সেলে মারেন মারেন মারেন, শেষখানে ফলাফল এমনিতে চলে আসছে না এতে যদি চলে আসে, সুপার মার্কেটগুলিতে হিসাব হচ্ছে, অটোমেটিক সব হিসাব হয়ে যাচ্ছে। আপনি কী করলেন শেষখানে হিসাব ক্লিক করতে সব হিসাব হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছে না ক্যালকুলেটারের যুগে অনেকটা বুঝতে পারছেন। মানুষই যদি এত দ্রুত হিসাব করতে পারে, তো আল্লাহ কত দ্রুত হিসাব মানুষের নিতে পারেন। শেষ আয়াতটি ভালো করে শোনেন, এবং এই দিয়ে আমাদের আয়াত নম্বর 200 সূরা আলে ইমরান তাফসীর শেষ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিন সকল, হে বিশ্বাসীরা, ইসবেরু, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই, ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য 3 প্রকার জানা আছে না? আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ, আসসাবরু আলা তাআহ। তারপরে পাপ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ, আসসাবরু আনিল মাসিয়া, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণকারী হইতে হবে, অটল থাকতে হবে। আর আসসাবরু আলাল মাসাইব, মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। একটি ধৈর্য আমাদের জনগণ বুঝে, সমাজের লোকেরা বুঝে, দুটি বুঝে না। দিনের ওপর অটলতা, চিরকাল নামাজি থাকলেন, চিরকাল রোজাদার থাকলেন, ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। পাপ লোভকে সামলে পাপ থেকে বেঁচে থাকলেন, লোভকে সামলিয়ে পাপ থেকে বেঁচে, সুদ থেকে, ঘুষ থেকে, বেঈমানি থেকে, আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকলেন। কিসের জন্য? ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। লোভ সামলাইতে হবে, এখানে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। পাপের ক্ষেত্রে ভালো সুযোগ পেয়েছেন পাপ করার, তারপরও যুবক মানুষ, এমনি আখাফুল্লাহ, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ধৈর্য ছাড়া হইতে পারে? ধৈর্য রয়েছে। আর বালা মুসিবতে বিপদ আবার ধৈর্য ধারণ করতে হবে। 3 ধৈর্যেরই ফজিলত রয়েছে, ধৈর্যের বড়ই ফজিলত রয়েছে। ওয়াসাবিরু, নিজে ধৈর্য ধরতে হবে। আর কি করতে হবে? 2 নম্বরে আল্লাহ বলছেন, তোমরা ধৈর্যের জন্য প্রতিযোগিতা করো। ধৈর্যের জন্য কি করো? প্রতিযোগিতা করো। এটা একটা তাফসীর। তাহলে আমার চাইতে বেশি ওই লোক ধৈর্য ধরতে পারে, কেন আমি ওর চাইতে বেশি ধৈর্য ধরো, কম্পিটিশন করা। এক। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে ওয়াসাবিরু, ধৈর্য ধারণ করো আর অন্যকেও ধৈর্যের জন্য উপদেশ দান করো। নিজে ধৈর্য ধরেন, আপনার স্ত্রী ভেঙে পড়েছে বিপদ আপদে, তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন, সান্ত্বনা দেন। আপনার ছেলে মেয়েদেরকে ধৈর্য ধারণ শিখান। আপনার পরিবার আত্মীয় স্বজনকে ধৈর্য ধারণ শিখান। মুসলিম ভাই বোনদেরকে ধৈর্য ধারণ শিখান। ওয়াসাবিরু ওয়ারাবিতু, এবং তোমরা সদা প্রস্তুত থাকো। মোরাবাতা বা রেবাত, মাজদার রাবাতা ইরাবেতু থেকে, এর মানে হচ্ছে সব সময় আল্লাহর রাস্তায় শত্রুর সামনে, শত্রুর বিপক্ষে প্রস্তুত থাকা। এ হচ্ছে রেবাত। এটা কি বলা হয়? রেবাত। এইরকম মুসলিম দেশের সীমানায়, বর্ডারে প্রস্তুত থেকে পাহারা দেওয়া, ইসলামের হেফাজতের জন্য, মুসলিমদের বাড়িঘর মান ইজ্জতের হেফাজতের জন্য পাহারা দেওয়া, এগুলি হচ্ছে রেবাত। এছাড়াও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কষ্টের সময় গরম পানিতে উজু করা, প্রচণ্ড গরম দুপুরবেলা, শীতকালে কনকনে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করা, আর মসজিদ অনেক দূরে, ওয়া কাসরাতুল খোতা ইলাল মাসাজিদ, দূরে হেঁটে 10 মিনিট 15 মিনিট হেঁটে মসজিদে যাওয়া রেবাত বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। নামাজের জন্য আধা ঘন্টা পরে নামাজ শুরু হবে, ফজরে 25 মিনিট পরে নামাজ শুরু হবে, ওই ইন্তেজারুস সালাহ বাদা সালাহ। বা এসেছি মাগরিব পড়লাম, এশা পড়ে একবারই যাব, আসর পড়লাম, মাগরিব পড়েই মসজিদ থেকে বেরোবো। জি, এগুলি হচ্ছে ফাযালিকুমুর রিবাতু ফাযালিকুমুর রিবাতু ফাযালিকুমুর রিবাতু। এইরকম অনেকগুলি হাদিস হয়ে সময় স্বল্পতার জন্য হাদিসগুলো থেকে ইঙ্গিত করে দিলাম। রাবেতু, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। আপনি প্রস্তুত থাকেন, জেহাদের নাকি পাবেন আপনি। সুযোগ আসে আল্লাহর রাস্তায়, জি প্রস্তুত আছে, জান মাল কোরবানি করার জন্য। রাবেতু, প্রস্তুত থাকো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, এবং আল্লাহকে ভয় করো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে সফলতা তোমরা লাভ করতে পারো। একটি হাদিস শোনাচ্ছি শুধু। রেবাতু ইয়াউমিন ফি সাবিলিল্লাহ খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, সহিহ মুসলিমের হাদিস, সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন, একদিন এক রাত 24 ঘন্টা যদি আল্লাহর রাহে ইসলাম মুসলিমদের হেফাজতের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন, পাহারা দিতে পারেন, খায়রুম মিনাদ দুনিয়া, দুনিয়ায় যত নিয়ামত রয়েছে, ভোগের সামগ্রী, সব কিছু চাইতে উত্তম। ওয়া মা ফিহা, যা কিছু রয়েছে, পেট্রোল ডলার যা কিছু রয়েছে, টাকা পয়সা,
ধন সম্পদ সব কিছুর চাইতে উত্তম আল্লাহর কাছে, কারণ এটা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে, জান্নাতে নিয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আইনানে লা তামাসসাহুমান নার, দুই রকমের চোখ আছে কখনো জাহান্নামের আগুন ছুঁইতে পারবে না। দুই রকমের চোখকে জাহান্নামের আগুন ছুঁইতে পারবে না। আইনুন বাকাত মিন খাশিয়াতিল্লাহ, যেই চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্না করেছে, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়েছে, অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। ওয়াইনুন বাতাত তাহরুসু ফি সাবিলিল্লাহ, আর যেই চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে পেরেছে, প্রস্তুত সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন, কারণ গ্রাম ঝুঁকিতে আছে, দেশ ঝুঁকিতে আছে, মুসলিম জাতির ইজ্জত আবরু ঝুঁকিতে আছে, ধন সম্পদ ঝুঁকিতে আছে, মুসলিম নারীদের হেফাজতের জন্য পাহারা দিচ্ছেন, কখনো এই চোখ জাহান্নামে যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে রেবাতের তৌফিক দান করেন, তাকওয়া অর্জন করার তৌফিক দান করেন, সফলতা দান করেন, কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেন, কোরআনের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন, কোরআনী চরিত্র গঠনের তৌফিক দান করেন, সার্বিক জীবনে কোরআনের বাস্তবায়ন আল্লাহ যেন উম্মতে মুসলিমাকে তৌফিক দান করেন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।